بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ 6 منٹ کی مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ انسان سوئے بغیر 11 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو ادا کر دیتا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے، کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ سمجھدار، زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ کم سے کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ناپسند کو قبول کرنا اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ انسانی دل روزانہ انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے، مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ کوئی بھی عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے اپنانے میں 66 دن لگتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔
वक्त गुजरने के बाद अंदाज़ा हो ही जाता है कि खामोशी और तन्हाई ही बेहतर थी उन मतलबी लोगों से। पानी के नज़दीक रहना इंसान को खुशी और सुकून अता करता है और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करता है। इज्जत सब ही को चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो अर्श वाला तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन सोच रहा होता है। बात करते वक्त अपनी टांगों या हाथों को मुसलसल हरकत देने का मतलब है कि आप कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज़्ज़त देना अहम होता है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, ज़बान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करना हो तो ज़बान से करो, दिल से नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इंसान के मुंह में पाए जाते हैं। औरत का अपने शौहर के खिदमत करना सवाब में सदका और खराज के दर्जे में है। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। कभी हम किसी की और कभी ना कभी कोई हमारी जगह ले लेता है। यही जिंदगी की असल हकीकत है। जब आप चीखते हैं तो आप एक मिली सेकंड के लिए मर जाते हैं। अच्छी बीवी से बढ़कर कोई रहमत नहीं और बुरी बीवी से बढ़कर कोई ज़हमत नहीं। याद रखें, इज्जत वही देगा जो खुद इज्जत के लायक हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। जो औरत इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे राजी और खुश हो तो वो जन्नती है। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। एक दूसरे के रिज़्क पर नजर मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का बायस बनता है। औरतों को सोने की सुर्खी और ज़ाफ़रान की जर्दी ने हलाक कर रखा है। मुआशरे में तब्दीली तब ही मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। डिग्री तो महज तलीमी अखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। बाएं हाथ वाले लोग दुनिया की आबादी का तकरीबन 12% हैं। बुरी औरतों से बिल्कुल दूर रहो और जो शरीफ हों उनसे भी होशियार रहो। जब आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं तो आप साबित कर देते हैं कि आप वाकई में अंधे हैं। मोहब्बतें पाने वाले खुशकिस्मत नहीं होते, बल्कि इन्हें संभाल के रखने वाले ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं। पढ़ी हुई बातें ज़हन अक्सर भूल जाता है, लेकिन सुनी हुई बात कभी नहीं भूलता। नेक औरत
امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزار دیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق خوشی پیسہ خرچ کرنے سے ملتی ہے، پیسہ محفوظ کرنے سے نہیں۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو، اپنی عزت ہی کھو دو گے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔
जिंदगी भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए, जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दवा कबूल हो गई। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता, अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर नवाज देगा। जब तुम्हें गुनाह के बाद नदामत हो तो समझ लो कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम इस राह पर चलो। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। जलालुद्दीन रूमी से किसी ने पूछा, जहर क्या है? फरमाया, हर वो चीज जो हमारी जरूरियात से ज्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, इक्तदार, दौलत, भूख, लालच, नफरत, मोहब्बत। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उस मुस्कुराहट की वजह आप हों। जो तुमसे तल्लक रखता पसंद ना करता हो उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों को सुकून उसकी याद में है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे नाराजी है। वक़्त कभी लौट कर नहीं आता, वक़्त समुंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। खुदा तक पहुंचने की बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक़्त जवाब देता है। इंसान तीन चीजें कभी नहीं भूलता, अपना टूटा हुआ मान, ला हासिल दुआ और बेइंतहा मोहब्बत। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुंचने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आए तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। ऐसे शख्स के साथ गरदारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे स्पुर्द कर दिया। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रजू करता है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब खामोशी होता है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं उनकी खुशियों में कभी कमी नहीं आती। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक़्त है सजदा का। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वहां सुकून मोहब्बत और बरकत नजर आती है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है। हकीकी इश्क हो या मजाजी, दोनों में शिरक की गुंजाइश नहीं होती। वक़्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता।
दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। खामोशी समुंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समुंदर तलाश कर रहा है तो नहर की तलाश ना कर। अल्लाह की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। किरदार एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। तुम इस दुनिया में रहते नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया से गुजर रहे हो। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर चीज अपनी राहनाई खो देती है। खामोशियां सुनना सीखो, उनमें सिर्फ सच होता है। जो पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ना नहीं है, दोनों यकसा तौर पर जहर रहते हैं। इंसान की जिंदगी के बदतरीन वक्तों में सबसे बुरा वक्त जवानी में गुर्बत है। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज्यादा जख्म दे सकती है। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। खुश अखलाकी वो वह चीज है जिसकी बना पर लोग दूसरों की याददाश्त में जिंदा रहते हैं। अगर आपका अपना घर अपने सुकून का बायस न बने तो समझ लेना कि तौबा का वक्त आ गया है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी किस्मत से कभी खुद से। लोगों को परखना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। हर शख्स अपनी खामी को खूबी में बदल सकता है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। आप जिंदगी में सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि एक अच्छा इंसान बने। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं है, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। अल्लाह जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। अक्लमंद और एहसास लोग हमेशा गमो फिक्र में मुब्तला रहते हैं। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का शुमार करना भूल जाता है। दुनिया में रहते हुए हमेशा दो चीजें खामोशी से करो, एक मेहनत और दूसरी इबादत। अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपनों को हार जाएं। जिसे तकदीर पर भरोसा होता है वो आने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है, तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलट कर आता है।
آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی چار علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی، رویے میں تبدیلی۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دی۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کم ذر پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو ناراضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے انسان کو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ کو ڈھانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔